دوستو احباب السلام علیکم۔ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہر بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ آج کل نیبوش اوپن بک ایگزام میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس فیل کیوں ہو رہے ہیں، تو سوچا کیوں نہ آپ کی خدمت میں چند قابل عمل گزارشات رکھ لوں تاکہ ان کے اوپر عمل کر کے آپ اپنے نیبوش ایگزام کو بآسانی کوالیفائی کر سکیں۔ میں نیبوش انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ کووڈ کے بعد سے اب تک اوپن بک ایگزام ہوتا ہے، ایک سینیریو دیا جاتا ہے، اس سینیریو میں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر آپ نے ان سوالوں کے جوابات اپنے اپرووڈ ایگزامینیشن سینٹر میں سبمٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اسٹریٹ مدعے کے اوپر آتا ہوں کیونکہ امپورٹنٹ سوال ہے، بار بار پوچھا گیا ہے۔ نیبوش اوپن بک ایگزام کئی حساب سے مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ مشکل اس حساب سے ہے کہ جو لوگ ایکچول میں سیفٹی پریکٹیشنر نہیں ہیں، جب وہ سینیریو کو پڑھتے ہیں تو سینیریو تو ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس سینیریو کے پیچھے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں جو ایگزامینر آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے، وہ بات آپ نہیں سمجھ پاتے۔ ریزن کیونکہ آپ کی وہ فیلڈ نہیں ہے، آپ نے پریکٹیکلی کام نہیں کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے کہ جو تو ظاہری طور پہ لکھا ہوا ہے وہ تو آسان ہے، لیکن جو اس کے پیچھے ہے وہ کیسے سمجھا جائے۔ آسان اس لیے ہے کہ آپ اوپن بک ایگزام میں کسی ٹیوٹر سے، کسی ٹرینر سے، کسی دوست سے، کسی سیفٹی پروفیشنل سے مدد لے سکتے ہیں اور اس طرح پاس بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نیبوش اوپن بک ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے جسٹ آپ سے 10 پوائنٹس پر مختصر بات کروں گا۔ اگر آپ ان پوائنٹس پہ عمل کریں گے تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ بآسانی نیبوش اوپن بک ایگزام کو بغیر کسی کی مدد کے خود ہی سالو کر کے اچھے نمبروں سے پاس ہو سکتے، ڈسٹنکشن لے سکتے ہیں بآسانی۔ وہ پوائنٹس کون سے ہیں؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، آپ نے سینیریو کو خوب اچھی طرح پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، بلکہ کم سے کم 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے جب دوسری بار نیبوش کے سینیریو کو پڑھنا ہے تو آپ نے ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے جن کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ سینیریو انگلش میں ہوتا ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انگریزی کے مشکل الفاظ کے مطلب ہی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے۔ اس حالت میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے مشکل لفظوں کو ہائی لائٹ کر دینا ہے، انڈر لائن کر دینا ہے تاکہ آپ ان کا مطلب سمجھ سکیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اچھی طرح پڑھنے کے بعد، اچھی طرح سمجھنے کے بعد آپ نے اس پیپر کا ایک سکیچ بنا لینا ہے۔ اس پیپر میں ہوا کیا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہونے سے کیا ہوا، اور اگر ایسا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ایسا ہو جاتا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے دماغ میں آنے چاہیے، کلک کرنے چاہیے آپ کے مائنڈ کے اندر، اور اسی حساب سے آپ نے اپنے پیپر کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ سینیریو کے اندر کچھ نہ کچھ ہوا ہے اور ایز اے سیفٹی پریکٹیشنر وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں ہوا، اور کیا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سے فارمولے پہ عمل پیرا ہوں گے کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ بیسیکلی سیفٹی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو ہونے سے روکا جائے، اور اگر ہو جائیں تو ان سے لیسن لے کر ان کو آئندہ ہونے سے روکا جائے۔ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے، کوئی گاڑی، کوئی مشین، آگ، کچھ بھی، تو یہ ساری باتیں نقصان کی ہوتی ہیں، اور کوئی کمپنی، آرگنائزیشن، مینجمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ کسی قسم کے نقصان کا اسے سامنا کرنا۔ پوائنٹ نمبر 4، آپ نے ایک رف سا ڈرافٹ بنا لیا، کہانی آپ کی سمجھ میں آ چکی ہے۔ یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے سینیریو میں ڈسکس کیا ہوا، لازماً کسی کمپنی کی بات ہوئی ہوگی، کسی کام کی بات ہوئی ہوگی، کام کرنے والے افراد کی بات ہوئی ہوگی، یعنی ورکرز کی، کام کروانے والے سپروائزری سٹاف کی بات ہوئی ہوگی، اور سپروائزری سٹاف کو ہیڈ کرنے والی مینجمنٹ کی بات ہوئی ہوگی، کسی سسٹم کے تحت کام ہو رہا ہوگا اس کی بات ہوگی، کام مشینری کے ساتھ ہوتا ہے، اکوپمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کی بات ہوگی، کام کسی جگہ پہ انجام پاتا ہے، کنسٹرکشن، آئل اینڈ گیس، ورکشاپ، مشینری میں کرین کی بات ہو سکتی ہے، ایکسکیویٹر کی بات ہو سکتی ہے، باب کٹ کی بات ہو سکتی ہے، گاڑیوں کی بات ہو سکتی ہے، ٹینکر کی بات ہو سکتی ہے، ٹریلر کی بات ہو سکتی ہے، ورکرز کی بات میں آلریڈی آپ سے کر چکا۔ اب کام کسی لوکیشن پہ ہو رہا ہے، اس لوکیشن کا انوائرمنٹ کیسا ہے، ٹیمپریچر کیسا ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، شہری علاقہ ہے یا کسی ڈیزرٹ میں کام ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں اس سینیریو میں ڈسکس ہو چکی ہیں، اور آپ نے ان باتوں کا ڈرافٹ بنا لینا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اب آپ کوسچنز کی طرف آگے ہیں، لیکن کوسچنز کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے، کوسچنز کے آنسر لکھنے سے پہلے آپ اس پوائنٹ کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ سینیریو کے اندر
किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई होगी, मैनेजमेंट की बात हुई होगी, वर्कर्स की बात हुई होगी, इक्विपमेंट की बात हुई होगी, मशीनरी की बात हुई होगी, वर्किंग कंडीशंस की बात हुई होगी, एनवायरमेंट की बात हुई होगी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट की बात हुई होगी, किसी सिस्टम ऑफ वर्क की बात हुई होगी और उस सिस्टम ऑफ वर्क में उन खामियों की बात हुई होगी जिसकी वजह से कोई हादसा, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट वाकया हुआ है, जिसके बारे में एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि अगर आप उस जगह के या उससे मिलती जुलती जगह के सेफ्टी प्रैक्टिशनर, सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंचार्ज हूं तो आप उससे नतीजा क्या अखज़ करेंगे और आइंदा उन चीजों को रोकने के लिए क्या इकदाम उठा सकते हैं। ये है मुद्दा और ये चीज आपको बाहसियत सेफ्टी प्रैक्टिशनर या सेफ्टी जॉब के अंदर जाने के लिए आपका इस तरह का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, अब आपने सवालात का जवाब लिखना शुरू करना। इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने सवाल को पढ़ना है, आपने सिनेरियो को मद्देनजर रखना है और हर सवाल को शुरू करने से पहले उसे लिंक करना है विद द सिनेरियो। आपने इस बात को लिखना है, आई एम गोइंग टू राइट डाउन एज पर द सिनेरियो। जब आप ये लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि ये बंदा स्टिक है सिनेरियो के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने बार बार लिखनी है। अच्छा, दूसरी बात, इसके साथ साथ आपने खाली ये लफ्ज नहीं लिखने बल्कि अपने आंसर को भी सिनेरियो के साथ प्रैक्टिकली लिंक्ड करना है। कैसे? मिसाल के तौर पे वहां सेफ्टी कल्चर की बात हो रही, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई सेफ्टी कल्चर होता क्या है। अगर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर की बात हो रही है तो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के इंडिकेटर्स क्या हैं, और अगर नेगेटिव सेफ्टी कल्चर की बात हो रही है तो उसके इंडिकेटर्स कौन से हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप चीजों को लिंक नहीं करेंगे और स्पेसिफिकली सिनेरियो को अपने आंसर के साथ जोड़ नहीं पाएंगे तो जर्निक आंसर लिखने की सूरत में आपको एग्जामिनर कम से कम मार्क्स देगा। पॉसिबिलिटी है कि आप फेल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 7 है, आपने जिस भी सवाल का जवाब देना है आपने उसके अगेंस्ट उसके मार्क्स को देख लेना है। कोई सवाल 5 नंबर का होता है, उसका दूसरा हिस्सा 12 नंबर का होता है, कोई सवाल 14 नंबर का होता है और सिंगल होता है, किसी के 5-5 नंबर होते हैं। तो मेरा भाई ऐसा ना हो कि आप 5 नंबर वाले सवाल के पीछे 20 पॉइंट लिख रहे हैं, 14 नंबर वाले सवाल के पीछे आप 10 पॉइंट लिख रहे हैं। तो 10 पॉइंट के अगर 10 नंबर भी मिले तो 4 कट के, और अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के आपने 20 पॉइंट्स लिखे हैं तो मिलेंगे सिर्फ 5 नंबर। तो स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं, वो ये समझते हैं कि जिस तरह हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी या स्कूल्स में होता था कि जिसने ज्यादा पेजेस लिख लिए वो पास और जिसने कम लिखे वो फेल। तो यूके बेस्ड जो एग्जाम्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता। आपने उन चीजों को फॉलो करना है, मार्क्स की एलोकेशन को देखना है कि इस सवाल के मैक्सिमम नंबर मिलने कितने हैं। अगर 5 नंबर का है 7 पॉइंट लिखते हैं, अगर 14 नंबर का है तो उसके ऊपर 15 या 16 पॉइंट्स लिखते हैं। क्यों? ताकि वो जिस भी तरीके से मार्किंग करे आप क्राइटेरिया को मीट करते नजर आए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप सवालात के जवाब दे रहे हैं तो आपने रिसोर्सेज से मदद लेनी है। मिसाल के तौर पे कौन से रिसोर्सेज? आप गाइडलाइंस को देखें, आप hsc.gov.uk के ऊपर जाएं, आपको बहुत सारी वहां पर लिंक्स मिल जाएंगे। आप उन चीजों को पढ़ें, स्टडी करें, लेकिन कॉपी और पेस्ट नहीं करना। आपने लिखना अपने हिसाब से है, आपने अपने लफ्जों में उन बातों को बयान करना है। एंड अगेन कह रहा हूं, उन बातों को लिंक करना है जो आपके पास सिनेरियो। पॉइंट नंबर 9, आपने टाइम को मैनेज कर लेना है। आपने हर सवाल का जवाब, आपने ये नहीं कहना कि जी मैं 4 सवालों के जवाब दे देता हूँ बहुत अच्छे, 2 छोड़ देता हूँ, मैं 6 के दे देता हूँ, 2 छोड़ देता हूँ। आपने सभी सवालों के जवाब देने हैं। भले किसी सवाल का जवाब आपको बराबर से नहीं आता, जितना आता है वो जरूर लिख लें। उसकी रीजन क्या है कि आपने उस क्राइटेरिया को, उस इंस्ट्रक्शन को मीट किया है जिसमें कहा गया था कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अगर आप छोड़ देंगे तो इसका मतलब है आपने क्राइटेरिया को ब्रेक किया है, आपने रूल्स को छोड़ा है। और दे आर स्टिक ऑन देयर रूल्स, ये आपके बिल्कुल दिमाग में पक्की तरह होना चाहिए। दे लव टू फॉलो द रूल्स एंड एनीबॉडी इज गोइंग टू वायलेट द रूल्स, दे आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इट। और वो एक्शन एग्जामिनर का ये होता है कि वो आपको फेल कर सकते। मेरा 10वां पॉइंट ये है कि आपने सवालों को लिख लिया, मार्क्स की एलोकेशन के मुताबिक लिखा, सिनेरियो को लिंक करके लिखा। इसके बावजूद जो आपका सिनेरियो है उसके ऊपर और भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिसमें मेंशन होता है कि आपने टोटल अल्फाज को 3000 से कम रखना। इस बात का ध्यान रहे। और अगर आप 3000 लफ्जों की बंदिश को एक्सीड कर गए, अगेन आपने रूल्स को वायलेट किया है, आपने ब्रेक किया है। और वो एक्शन फिर आएगा कि आपने पेपर तो किया लेकिन आपने पेपर हदायत के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। तो ये 10 पॉइंट्स ऐसे थे जो आसान हैं
समझने के लिए, करने के लिए, अगर सिनेरियो आपको समझ आ जाए, अगर उसमें पूछी गई बातें आपकी समझ में आ जाएं, अगर उसके पसे मंजर में क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर वो समझ में आ जाए, अगर ये पता चल जाए कि रिकमेंडेशंस को कैसे देना है, आपको ये भी पता चल गया कि आपने सवालों को, हर सवाल को सिनेरियो से लिंक कैसे करना है, आपको ये भी पता चल गया कि आपने हर सवाल के मार्किंग के हिसाब से उसको अटेम्प्ट करना है, थोड़े नंबर थोड़े पॉइंट्स। 15 मार्क्स का सवाल है तो आपने 16-17 पॉइंट्स जरूर लिखने हैं। लास्ट में मैंने आपसे कहा कि आपने अल्फाज को 3000 से ज्यादा नहीं होने देना, इन चीजों को मेंशन करना है, अपने स्टूडेंट नंबर को मेंशन करना है, अपने अप्रूव्ड जो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू आप एग्जाम दे रहे हैं उसको मेंशन किया, अपने नाम को मेंशन किया, आपने उन रिसोर्सेज का जिक्र किया जिनको एग्जामिनेशन के दौरान आपने हेल्प के तौर पे लिया, और आपने पेपर को अपने लफ्जों में अटेम्प्ट किया। चैट जीपीटी, इसी तरह के दूसरे AI टूल्स को इस्तेमाल करके अगर आप पेपर लिखने की कोशिश करेंगे तो ये बेटा लोग ट्रैक हो जाते हैं, उनको भी पता है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, बाज लोग ये करते हैं कि वो किसी से हेल्प लेते हैं, वो पैसे देते हैं, कोई उनके लिए पेपर लिख लेता है, फाइन अगर उसने पेपर खुद लिखा है, लेकिन अगर वो पेपर इतना ब्रिलियंट तरीके से लिखा गया है जिसमें कोई गलती ही नहीं है तो एग्जामिनर फिर भी फेल कर देता है। और उसकी वजह ये होती है कि भाई अगर ये बंदा इतना काबिल है तो ये निबोश IGC क्यों कर रहा है, इसको तो डिप्लोमा करना चाहिए, इतना परफेक्ट, इतना आइडियल। तो थोड़ी थोड़ी गलतियां होनी चाहिए, वो अंग्रेजी की गलतियां हों या सिनेरियो को समझने की गलती। इन सब के बावजूद अगर आप सेफ्टी में दिलचस्पी रखते हैं, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आप पेपर अटेम्प्ट करते वक्त किसी मुश्किल का शिकार हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं किसी एक सिनेरियो को आपके सामने वीडियोस की सूरत में हल करके आपको दिखाऊं तो ऐसा भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि अगर आपके कमेंट्स आएंगे। आप देख रहे थे सेफ्टी फर्स्ट लाइफ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।